Okay, so what did we see in the last class? In the last class we have seen about assemblies and namespaces. Assemblies na enna appdin solittu paathom, then namespaces na enna nu paathom. Okay, and this class will be starting with fundamentals of C sharp. C sharp oda fundamentals, what is variable, what is data type, what are flow controls, what is jump statements, and all these syntaxes you would have studied in C, C++. C sharp is again, as I said, it will be an extension of C++. C++ oda extensive version மாதிரி தான் C sharp இருக்கும். So we'll see what are the extra features that C sharp has. Okay, C sharp la irukka extra features என்னென்ன அதெல்லாம் பார்க்கலாம். Fine. So the first topic is variables. Variables na enna? What is a normal variable? C la அப்படின்னா we know that if you want to store any data, any value, okay, any constant value, say ஒரு நம்பரா இருக்கலாம், say maybe a name, a character, or anything that you want to store, you have to store it in memory. இல்லையா, மெமரியில தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும். அந்த மெமரிக்கு you are giving some name and you are booking it for your program. நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் இந்த வேரியபிள் சே ஏன்ற பேரில் நான் இந்த மெமரி ஸ்பேஸை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதில் நான் வந்து என்னோட வேரியபிள்ஸை, என்னோட இன்டிஜர் வேரியபிள்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன், என்னோட ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேரியபிள்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன், என்னோட கேரக்டர் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேரியபிள். இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் யர் இன் அ மெமரி லொக்கேஷன். மெமரி லொக்கேஷனில் நீங்கள் ஒரு பிளேஸ் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் தட் இஸ் வேரியபிள். ஓகே, C sharp also it is nothing big, there is no big difference here. Okay, இங்கே வந்து again variable எப்படி நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா you will give the data type of the variable and then followed by the variable name. Okay, example int I, data type identifier is variable name. Okay, so int I, one example. Then declaration, how do you declare a variable? Declare and initialize a variable, it is same. If you see here, int x is equal to 10, y is equal to 20, you are declaring as well as you are initializing. Declaration na enna? What is a declaration? You are introducing your variable to the compiler. Okay, a declaration is nothing but you are introducing your variable to the compiler. You are telling the compiler that I am going to use this x in my program. X என்ற ஒரு வேரியபிளை நான் என்னோட ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கம்பைலருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க. ஸோ தட் இஸ் டிக்ளரேஷன். திஸ் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்கள் உங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷனோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போவுமே டிக்ளரேஷனாக தான் இருக்கும். wherein you will be introducing your all your variables that you will be using in your program to the compiler. கம்பைலருக்கு போய் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க. ஓகேங்களா? So x is equal to 10, y is equal. This part is initialization, equal to 10 and equal to 20. In the x என்ற variable locationல போயிட்டு இந்த 10 என்ற value store ஆகிடும். Directly the value will be stored in the location specified in x என்ற location, memory locationக்கு தான் நீங்கள் ஒரு பேர் கொடுத்து x ன்னு வச்சுருக்கீங்க. ஓகேங்களா? There this value 10 will be stored and 20 obviously y ல 20 will be stored. Bool is again other data type. The bool data type will be stored true or false. It's the boolean variable. ஓகேங்களா? true false ன்னு ஸ்டோர் பண்ணோம். ஓகேங்களா? So this is normal data I mean variables available in C sharp. Apart from this, இப்போ இது இல்லாமல் there is something called as type inference in C sharp. Type inference ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. What is the type inference? You need not specify any data type of a variable. ஒரு வேரியபிளோட டேட்டா டைப்பே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணது வேணாம். Instead you can give a keyword called var. var அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா based on the value you initialize, நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணுற வேல்யூவை பொறுத்து that variable's data type will be decided. Okay, புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு? I'll repeat. You need not specify the data type of a variable. உங்கள் வேரியபிள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ அது என்ன டேட்டா டைப்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை. Instead you can give it as variable. Depending upon the value you initialize, நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி automatically the compiler will infer that this variable is of this type அப்படின்னு சொல்லிட்டு. For example, a is equal to 0, where a is equal to 0 அப்படின்றத கம்பைலர் என்னவா இன்ஃபர் பண்ணும் அப்படின்னா 0 is an integer value. Okay, so obviously the type of a will be inferred by the compiler as integer. ஓகேங்களா? So what is type inference? You need not give your data type of the variable. Depending upon the value initialize, நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ண வேல்யூவை பொறுத்து அது என்ன டைப் ஆஃப் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பைலரை இன்ஃபர் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? It will itself
decide what kind of variable it is அப்படின்னு சொல்லிட்டு it will decide, and the corresponding memory will be allocated. Okay, so integer na C sharpல 4 bytes, integer 4 bytes will be allocated. ஓகேங்களா, we'll see in detail என்னென்ன data types னு பார்க்குறப்போ we'll see in detail about what are all the data types available and what are all the size of it, what kind of data it holds. ஓகேங்களா, all these details we'll be seeing in this lecture. Okay, so this is called as type inference, which is a new feature that C# holds, which is not available in C++. Okay, so even though a is never declared, okay, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா a வந்து நான் இன்டிஜர்னு we are not declaring it explicitly, but this will be an integer because the value initialized to a is 0, which is an integer value. ஓகேங்களா, இங்கே integer value initialize பண்ணியிருக்கிறதுனால ஆப்வியஸாக கம்பைலர் ஏவை வந்து ஒரு இன்டிஜராக தான் இன்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா, அண்ட் இப்போ நீங்கள் வேரியபிள் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுறப்போ you have to initialize your variable. The initialization is must. ஓகேங்களா, initialize பண்ணாதான் it will decide what kind of variable it is. ஓகேங்களா, so whenever you declare a variable using var அப்படின்ற நீங்கள் கீவேர்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா obviously you have to initialize your variable, only then this will work. இப்போ initialization இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா this will not work. okay, initialization இல்லைன்னா compiler will get confused what kind of variable it is. You have not initialized anything, so there is nothing to infer. அது garbage value இருக்காது, இதில் என்னன்னா garbage value இருக்காது, nothing will be there, which means the compiler doesn't have anything to infer. okay, so then that will throw an error. okay, so type inference, I hope it is clear. Can somebody tell me type inference na purida? Unmute and tell me yes or no. We'll go to the next slide. Yes ma'am. Fine. okay, type inference கான ஒரு program இங்கே இருக்கு. ஓகேங்களா, using system is your library. this system libraryல தான் இந்த கன்சோல்ன்ற கிளாஸ் இருக்குது, இந்த ரைட் லைன் கன்சோல்குள்ளார இந்த ரைட் லைன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ we have to include the system. we have already seen name space is your project name, உங்களோட ப்ராஜெக்ட் நேம், அதில் உங்களோட ப்ரோக்ராம் நேம் கிளாஸில் இருக்கும். கிளாஸ்குள்ளார நீங்கள் மெயின் மெத்தட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we are declaring 3 variables, 3 variable வந்து we are declaring here and we are initializing it side by side. ஓகேங்களா, so this variable you have not given any specific data type for this variables. இந்த data type எதுவுமே நீங்கள் கொடுக்கல, instead you have initialized it. so compiler will automatically infer this variables. ஓகேங்களா, நேம்ன்ற variable வந்து it is a string அப்படின்னு சொல்லிட்டு it will be inferred. okay, age will be integer, is rabbit will be inferred as boolean. okay, so all this will be inferred by the compiler. let us print what is the data type of it அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம print பண்ண போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இப்போ வந்து நான் I'll copy இந்த ப்ரோக்ராமை நான் Visual C++ல I'll run and show you. ஓகேங்களா, then it will be easy for. ஸோ டைப் இன்ஃபரன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, let me make it a little bit bigger for you. okay, is it visible? visible இருக்கா? somebody has come. Yes ma'am. Shivkumar. okay, so this is the program. okay, அங்கிருந்து அதே ப்ரோக்ராம் தான் நான் இங்கே விஷுவல் C# நான் வந்து C# ப்ரோக்ராமாக எழுதி நம்ம will execute and see Visual Studioல. okay, so 3 variables we have initialized, but we have not specified any data type of it. இது வந்து நான் எந்த டேட்டா டைப்பும் நான் சொல்லலை. ஓகே, ஆனால் கம்பைலர் வில் இன்ஃபர், நான் இங்கே வச்சாலே இட் இஸ் ஷோயிங் மீ. சி, நான் அந்த VARன்ற வேரியபிள் மேலே வைக்கிறேன், it is showing me class system.string. automatically it is inferred that this is a string because depending upon the value. இப்போ நான் இந்த வேர் மேலே வைக்கிறேன், what is that it is showing me? system.int 32 bit integer அப்படின்னு சொல்லுது அது. then it is system.boolean 32 bit, I mean boolean variable அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. ஓகேங்களா, so automatically depending upon the value that you initialize, it is deciding the data type of it. இந்த variable ஓட data type என்னன்னா அதுவாக இன்ஃபர் பண்ணிக்குது. ஓகேங்களா, இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுதுன்னா we are just getting that type. நம்ம get typeன்ற ஆல்ரெடி ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷனை வச்சு
நம்ம அந்த டேட்டா டைப்பை ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். அந்த வேரியபிளை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா, நத்திங் பிக். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ 3 வேரியபிள் ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். நேம், ஏஜ், இஸ் ரேபிட். அதோட டேட்டா டைப்ஸை நான் கெட் பண்ண போகிறேன். நேம் டாட் கெட் டைப், ஏஜ் டாட் கெட் டைப், இஸ் ரேபிட் டாட் கெட் டைப். 3த்தையும் வச்சு ஐ எம் கெட்டிங் த டேட்டா டைப்ஸ் இன் நேம் டைப், ஏஜ் டைப், இஸ் ரேபிட் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 டைப் வேரியபிள்ஸ். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைப் வேரியபிள்ஸ். இதோட டைப் பாருங்கள், சிஸ்டம் டாட் டைப். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் டைப் வேரியபிள்ஸ்னால் இது டேட்டா டைப்பை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஓகே டைப். Okay, this type is a keyword which is used to store which is used to create a variable that will store the data type. அது என்ன மேம் டேட்டா டைப் அப்படின்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் லெக்சர் 1ல் we have seen a common type system. ஞாபகம் இருக்கா? காமன் டைப் சிஸ்டம். காமன் டைப் சிஸ்டம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? காமன் லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஒன்று பார்த்தோம், காமன் டைப் சிஸ்டம்னு பார்த்தோம். இந்த ரெண்டும் தான் இட் ஆக்ட்ஸ் as a bridge ஃபார் ஆல் த லாங்குவேஜ் டிசைனர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. திஸ் ஆக்ட்ஸ் as a bridge, திஸ் ஆக்ட்ஸ் as an intermediate. ஓகே, இந்த டைப் தான் இருக்குது, these are the types we will be using. Okay, so that there is no differences in the language and we are able to create the intermediate language in a very smooth manner. Intermediate language is common for every language இல்லையா? எந்த லாங்குவேஜில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதினாலும் அது MSI எல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகுறப்போ it is common for everything. ஓகே, ஸோ காமன் டைப் சிஸ்டமில் இருக்கிற டைப் தான் இந்த சிஸ்டம் டாட் பூலியன். நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் வச்சா சிஸ்டம் டாட் ஸ்ட்ரிங், system dot int 32, system dot boolean, all these are common type systems type data types. Okay, so we are using get type function, we are storing the type of it and we are printing it. In the print statement la pathina what we are printing, name is type, anything that you give within the codes will be directly printed. Okay, that we know, nama C++ la paathirukom. Okay, plus inga plus என்ற keyword, what is this plus? This will just concatenate whatever you give here. இந்த இடத்துல name type ஓட value will be placed here. Okay, we'll execute this program. நான் இப்போ இது வந்து type inference என்ற program ஃபர்ஸ்ட் போகிறேன். Okay, I will build this first நம்ம build பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் run பண்ணணும். Okay, I will build this. என்னத்தை பண்ணி வச்சேன்? Not this one. Okay, let me build this. Fine, now I'll run this. Run panna we'll get the data type of the variables we have created using var. Okay, if you can see the output, name is type system.string, age is type system.int32, is rabbit is type system.boolean. Okay, understood? So this is type inference. Purida, should I come to chat box to know your answer? Understood everyone? Give me an answer, we'll go to the next topic. Yes. Okay, now type inference is done. Okay, next, scope of the variable. You know what is scope? உங்களோட பெட்டரா ஸ்கோப் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கவே முடியாது, பிகாஸ் எல்லாரும் பப்ஜி விளையாடி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். What is a scope? Can somebody unmute and tell me what is a scope in PUBG? PUBG la scope na enna? Zoom பண்றதா? Zoom பண்றதா? Yes ma'am. Zoom it is not zooming actually. உன்னோட கன் ஷாட்டுக்கு உள்ள வாட் இஸ் த லிமிட் ஆஃப் யுவர் கன் ஷாட் இல்லையா? கரெக்டாக அந்த லிமிட்குள்ளார மட்டும்தான் உன்னோட ஷூட் பண்ண முடியும், அப்படி தானே? எனக்கு தெரியாது, ஐ ஹவ் நாட் பிளேட் பப்ஜி. நான் இதை வந்து ஹர்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி என்ன. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஏரியா வே தட் இஸ் த லிமிட். அதில் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணுவீங்க. இட் இஸ் நாட் ஜூமிங், that is your limit. Okay, I can say like that. Okay, scope is nothing but it is a region of code where the variable can be accessed. ஒரு வேரியபிள்க்குன்னு வந்து ஸ்கோப் இருக்குது, எந்த லிமிட் வரைக்கும் அந்த வேரியபிள் அக்சசபிளாக இருக்கும், எந்த லிமிட்க்கு அப்புறம் அந்த வேரியபிள் அக்சசபிளாக இருக்காது அப்படின்றது சொல்லிட்டு there is a limit. Okay, for every variable. Global variable have global scope. Global variableனா என்ன?
It is common for every function, everything that is declared outside. ஓகேங்களா, வெளியே டிக்ளேர் பண்ணுறது. லோக்கல் வேரியபிள்னா என்ன, anything within the function. If you declare, that is the scope of that function is limited to only that function. ஓகேங்களா, we'll see the scope here. Scope example. இதுவுமே நம்ம வந்து ஸ்கோப் வந்து நம்ம படிக்கிறது ஆல்ரெடி C++ல பார்த்த ஸ்கோப்பே தான். ஓகேங்களா, ஹியர் வேரியபிள் ஸ்கோப்னு ஒரு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே நான் எந்த வேரியபிள் இங்கே இனிஷியலைஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன்னா int i is equal to 0 நான் இங்கே ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஐன்ற வேரியபிளோட ஸ்கோப் என்னவா இருக்குன்னா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் திஸ் ஃபார் லூப். இந்த ஃபார் லூப் முடிஞ்சதோட இந்த ஐயோட ஸ்கோப் முடிஞ்சுது. ஓகேங்களா, ஸோ பிகாஸ் it is limited within this brace. இந்த பிரேஸ்க்குள்ளார அது லிமிட் ஆயிருக்கு. இந்த பிரேஸ் தான் அதோட ஸ்கோப். ஓகேங்களா, இங்கே தான் அது இனிஷியலைஸ் ஆகுது, இங்கேயே அது முடிஞ்சிடுது. ஓகேங்களா, ஸோ நான் அடுத்த ஃபார் லூப்பில் அதே ஐன்ற வேரியபிளில் நான் வேறு ஒரு இனிஷியலைசேஷன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, பிகாஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் ஐ இஸ் எண்டட் ஹியர். இந்த ஃபார் லூப் முடிஞ்சோடனே இது எண்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே அடுத்த ஃபார் லூப் ஆரம்பிக்கிறப்போ அந்த ஐன்ற வேரியபிள் ஐ கேன் யூஸ் இட் பிகாஸ் தெர் இஸ் நத்திங். தி ஸ்கோப் இஸ் லிமிட், த ஐ இஸ் லிமிட்டட் ஒன்லி ஹியர். திஸ் ஐ இஸ் நியூ ஃபார் திஸ் பிளாக். இந்த பிளாக்குக்கான ஐ அது. ஓகேங்களா, ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, there is no conflict in the initialization process here because it is the scope of I is equal to 0 is limited here. The scope of I is equal to 9 is limited here. ஓகேங்களா, இந்த பிரேஸோட இந்த ஸ்கோப் முடிஞ்சது. ஸோ there is no conflict here. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா here j is equal to 20. It is declared outside. Okay, j is equal to 20ன்ற வேரியபிள் ஆல்ரெடி வெளியே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதோட ஸ்கோப் என்னென்னா த்ரூ அவுட் த மெயின். ஏன்னா இது மெயின் பிளாக்கில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டாக, மெயின் பிளாக் ஓப்பன் பண்ண உடனே யூ ஹவ் டிக்ளேர்ட் அ வேரியபிள் ஜே. அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க 20ன்ட்டு. த ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் ஜே இஸ் த்ரூ அவுட் த மெயின் ஃபுல்லாத்தையும் அந்த ஸ்கோப் இருக்கும். நவ் ஐ ட்ரை டு அகேன் இன்னொரு ஜேவை டிக்ளேர் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். திஸ் வில் த்ரோ மீ அன் எரர் பிகாஸ் இந்த ஜேவோட ஸ்கோப் இஸ் அண்ட் த்ரூ அவுட் த மெயின் அப்படின்னா இட் இஸ் இன்சைட் த ஃபார் லூப் ஆல்சோ இட் இஸ் இந்த ஸ்கோப் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே ஜே வேரியபிளை நீங்கள் மறுபடியும் டிக்ளேர் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இட் வில் த்ரோ அஸ் அன் எரர். ஓகேயா, புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்கோப். ஓகே, the scope என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலி the scope is decided through this braces. இந்த பிரேஸை வச்சு தான் அதை டிசைட் பண்ணும் what is the scope of the variable அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, so this is an example. Here again I've executed this program, variable oda scope program. Okay, program. So let us see what is the error that this program is throwing. Adhe example da j is equal to 20. Okay, j is equal to 20. Okay, same program, namespace is variable scope, class program name. Okay, உள்ள ஃபஸ்ட்டு நான் ஜேவை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் 20ன்ட்டு. அப்படின்னா இதோட ஸ்கோப் வந்து த்ரூ அவுட் த மெயின் பிளாக்கோட ஃபுல்லுத்துக்கும் இந்த ஸ்கோப் திஸ் வேரியபிள் வில் பி தேர். நவ் ஐ ட்ரை டு இனிஷியலைஸ் திஸ் ஜே ஹியர் இன்சைட் த ஃபார் லூப். அது வந்து தனி பிரேஸ் இருந்தாலுமே already there is a j which is having an universal scope within the main. ஓகேங்களா, now I try to execute this program. இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி what is the build பண்ணி what is the error அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வேரியபிள் ஸ்கோப் பண்ணுற ப்ரோக்ராமை நான் பில்ட் பண்ணுறேன். build started. See, there is an error. இங்கே error log, I'll make it bigger. Error log பார்த்தீங்கன்னா a local parameter j cannot be declared in the scope because the name is used in enclosing local scope. Okay, so it is violating the scope rules. Okay, variable scope rules வந்து violate பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. So that is it. Okay, so this is not possible. Okay, hope you understand this scope of variable. புரியுதா everyone? Are you guys listening? வெறித்தனம் என்ன நீங்களும் பிளேயரா பப்ஜியோடது? ஓகே, புரியுதா சுப்ராஜ்? எஸ், ஐ கெட் ஒன்லி ஃப்ரம் சுப்ராஜ். சுப்ராஜுக்கு மட்டும்தான் புரியுதா ஸ்கோப் ஆஃப் த வேரியபிள்? ஓகே, எங்கேயா சேட்டை பார்க்கலாம். ஃபைன். ஓகே, அடுத்ததுக்கு போகலாம். ஸ்கோப். நவ் டேட்டா டைப்ஸ்.
ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம், இப்போது டேட்டா டைப்ஸ். சி ஷார்ப் டேட்டா டைப். சி ஷார்ப்பில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த எல்லா டேட்டா டைப்ஸும் இதுலேயுமே இருக்கும். பட் the two category of data types இது பிரிஞ்சிருக்கும். there are two category of data types in C sharp. One is value type, other one is reference type. இது பேரை பார்த்தாலே you'll know value value type stores its value டைரெக்டாக எந்த அந்த டேட்டா டைப் வந்து வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகேங்களா. ரெஃபரன்ஸ் டைப் இட் ஸ்டோர்ஸ் த ரெஃபரன்ஸ் டு த வேல்யூ. ரெஃபரன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணும். அந்த ரெஃபரன்ஸில் போய் நம்ம பார்த்தோன்னா அதோட வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் வேல்யூ டைப் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் டைப் நாட் ஆக்சுவலி லைக் நம்ம பாயிண்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம், அது அந்த மாதிரி கிடையாது. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னா. யூஸ்வலி திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூஸ்வலி த வேல்யூ டைப்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் ஸ்டாக். ஓகே, வேல்யூ டைப் வந்து ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா. ரெஃபரன்ஸ் டைப்போட வேல்யூஸ் வந்து ஹீப்பில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ரிமெம்பர் திஸ். வேல்யூ டைப் the data typeல வந்து there are two categories. One is value type and reference type. Value typesல வந்து values வந்து stackல போய் ஸ்டோர் ஆகும். reference typeல வந்து values வந்து heapல போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா. managed heapல போய் ஸ்டோர் ஆகும். என்ன எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டயக்ராம்ல we'll see. Okay, integer is an example for value type because it is a basic data type. Basic data type ன்றதுனால int a is equal to 10, it is an integer variable. இதை initialize பண்ணிட்டோம். இது போய் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், வேல்யூ டைப்பில் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னு சொன்னால் டைரெக்டாக ஸ்டாக் எவ்ரி மெமரி ரேமில் இருக்க என்ன மெமரியும் ஸ்டாக் ஆர்கனைசேஷன்னே வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஏ வந்து டைரெக்டாக நான் அந்த ஸ்டாக்கில் போய் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 10 நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா. பி அகேன் அன் இன்டிஜர், திஸ் இஸ் அ வேல்யூ டைப் வேரியபிள். ஸோ டைரெக்டாக ஸ்டாக்கில் போய் அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிடுது. ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் டைப் வேரியபிள். ஆப்ஜெக்ட்டு நான் இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா. அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து தேர் கேன் பி மெனி வேரியபிள்ஸ் இல்லையா. ஒரு கிளாஸுக்குள்ளார நான் எனி நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வேரியபிள்ஸை நான் டிக்ளேர் பண்ணி வைக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்டு நான் ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன். அந்த கிளாஸ்க்குள்ளார நான் வந்து 3 வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். நேம், ஏஜ், அப்புறம் மார்க்ஸ். நேம், ரோல் நம்பர், ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 வேரியபிள்ஸை நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே அந்த 3 வேரியபிளுமே இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் அ காம்போசிட் வேரியபிள். இட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் வேரியபிள். இது மாதிரி சிம்பிள் வேரியபிள் கிடையாது. இந்த வேரியபிள்னா அதுக்கு வேல்யூ அப்படின்றது கிடையாது. ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ காம்போசிட் வேரியபிள். இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கன்சைஸ்டு இன்சைட் திஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா. இதுக்குள்ளார நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் டைப் ரெஃபரன்ஸ் டைப் வேரியபிள். என்னப்பா இதில் எப்படி போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா, ஆப்ஜெக்டோட டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்டாக் இட் செல்ஃப். ஸ்டாக்கில் தான் இது போய் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் ஆகும். அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் அ ரெஃபரன்ஸ் டு அ மேனேஜ்டு ஹீப். இதுலேருந்து ஒரு அட்ரஸ் ஒன்று ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், மேனேஜ்டு ஹீப். ஓகேவா. அதுவுமே இன் மெயின் மெமரி தான். இட் இஸ் அகேன் அ மெயின் மெமரி, பட் இட் இஸ் அ வேரியபிள் சைஸ்டு ஹீப். ஓகே, அந்த ஹீப்ன்றது வந்து வேரியபிள் சைஸ். நீங்கள் டிபெண்டிங் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சில ஆப்ஜெக்டில் வந்து 2 வேரியபிள் மட்டும் இருக்கலாம், ஒரு சில ஆப்ஜெக்டில் 3 வேரியபிள் டிக்ளேர் ஆகிருக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ சின்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சைஸ் இஸ் நாட் நிறைய டெஃபினட்டாக இல்லாததுனால யூ கேனாட் டைரக்ட்லி கோ அண்ட் ஸ்டோர் இட் இன் ஸ்டாக்லேயே அது ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. அதோட ரெஃபரன்ஸை நீங்கள் ஸ்டாக்கில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரெஃபர் பண்ணியிருக்க அட்ரஸில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ். Okay, we are talking about the values. The actual values of your object will be present in the heap. Okay, because this object is a reference type variable. Okay, Purida, I'll once again tell you there are 2 basic categories of data types. One is value type, other one is reference type. Okay, value type, it is a simple data type. You can directly go and store your values in the stack itself. Okay, direct value store panikalam. On a reference type, it is not like that. Your reference will be stored in the stack. If you go to that reference, then you will find the value in the heap. Okay, your value will be actually in the heap. Okay, here that is what the value type. The values are stored in the stack directly. In reference type, the values are stored in the heap. Okay, a reference will be stored in the stack. Purida, I need an answer, yes or no. Yes ma'am. Purida, fine. Understood. So here again it is pictorial representation of value type and reference type is given here. String again, string. Ma'am, enna ma'am the string in the data type? If you see in C++, la பாத்தீங்கன்னா
நீங்கள் ஊப்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஆல்ரெடி, C++ படிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ C++ல ஸ்ட்ரிங் இஸ் நாட் அ டேட்டா டைப், இட் இஸ் அ கிளாஸ். இட் இஸ் அ கிளாஸ். ஓகேவா? ஸ்ட்ரிங்ன்றது ஒரு கிளாஸ். அந்த கிளாஸ்க்குள்ளார நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும். லைக் ஸ்ட்ரிங் கேட், ஸ்ட்ரிங் காப்பி, இது மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? C++ஸே ஸ்ட்ரிங்கோட சியில் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் எப்படின்னா இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? C++ல ஸ்ட்ரிங் இஸ் அ கிளாஸ். C#லையும் ஸ்ட்ரிங் இஸ் அ கிளாஸ். ஓகே, இட் இஸ் அ ப்ரீடிஃபைன்டு கிளாஸ். ஓகேங்களா? அகேன் இஃப் யூ சே இட் இஸ் அ கிளாஸ், இப்போ நீங்கள் இதை க்ரியேட் பண்ணுறப்போ இதுவும் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் க்ரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? அகேன் தி ஸ்ட்ரிங் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் டைப். ஓகே, ஸ்ட்ரிங் வில் நாட் கம் அண்டர் வேல்யூ டைப். இது வேல்யூ டைப்பில் வராது. டேரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டாக்கில் போய் உங்களால் அந்த வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. string will come under reference type and you can find your actual value inside the heap. Heap குள்ளார தான் உங்களோட actual value இருக்கும். ஓகேங்களா? We will go and see what are all the data types available under value type and reference type in the next slide. Okay, so this is C# data types. Value type, reference type and divide ஆயிருக்கு. Value typeல built-in data types. Built-in data types என்ன? Predefined already C# designers provide பண்ற data types என்னன்னா int, long, float, double, byte, decimal, short, character, bool. இது பின்னாடி நான் அடுத்த ஸ்லைடில் என்னென்ன சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll see. Apart from the built-in data types, you can also define a data type. User defined data types. Struct நம்ம வந்து C-லேயே பார்த்துருப்போம். Struct is you are able to group the number of variables of different data types. Okay, number of variables of different data types group பண்ணுறது தான் structure. அரேனா நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப்பை நீங்கள் குரூப் பண்ணுவீங்க. இங்கே வந்து ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க டேட்டாவை எப்படி அக்சஸ் பண்ணுவீங்கன்னா யூஸிங் ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள். டாட் ஆப்ரேட்டரை வச்சு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளில் if you want me to explain the structure in detail, I will do it. என்னும் டேட்டா டைப்பும் நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சிருக்கணும். பட் ஸ்டில் we have an elaborated topic coming for in the next slides. இன்னும் பின்னாடி நம்ம வந்து எனுமரேஷன் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இன் தட் கேஸ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் இஸ் எனும். ஓகே, அடுத்து ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் பில்ட்-இன் டேட்டா டைப்ஸ் அவைலபிள். தீஸ் ஆர் கிளாஸஸ் இன் சிஸ்டம். நம்ம சிஸ்டம்ன்ற லைப்ரரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ளார இருக்க கிளாஸஸ் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ், இந்த ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ், இந்த டைனமிக் கிளாஸ். இது எல்லாமே காம்போசிட். இட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் டேட்டா டைப். தீஸ் ஆர் ஆல் காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸ் whose size is not definite. இதோட சைஸஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டாக இருக்காது. ஸோ அதனால நம்மளால் will not be able to store the value directly in the ஸ்டாக்கில் நம்மளால் டைரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஸோ we will be using the ஸ்டோரேஜுக்கு வேல்யூ ஸ்டோரேஜ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹீப் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ரெஃபரன்சஸ் வில் பி ஸ்டோர்ட் இந்த ஸ்டாக். இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே ஸ்டாக்கில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் there are user defined. நம்மளா ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணாலும் அதுவுமே ஒரு யூசர் டிஃபைன்டு டைப்பாக தான் இருக்கும். கிளாஸஸ், இன்டர்ஃபேஸ், அரேஸ், டெலிகேட்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் யூனிட்டில் தான் வி சீயிங். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த அவைலபிள் டேட்டா டைப்ஸ் இன் C#. ஓகே, நவ் வேல்யூ டைப்ஸ். வேல்யூ டைப்ஸில் இருக்க டீட்டெயில்டு இதுதான். ஓகே, பைட்டுன்னு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது. அதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1 byte. எஸ் பைட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, அதுவுமே 1 byte. ஓகே, ஷார்ட் 2 bytes இருக்குது. யூ ஷார்ட், அன்சைன்டு ஷார்ட், அதுவும் 2 bytes. இன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம இன்ட்டுன்னு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே 4 bytes. ஓகே, 4 bytesனால் என்ன? 32 bit. ஓகே, நம்ம சியில் வந்து இன்டிஜர் இஸ் 2 bytes. ஓகே, ஹியர் இன்ட் 2 bytesனால் இட் ஷுட் பி அ ஷார்ட். ஓகே, இன்ட் வந்து இட் இஸ் 4 bytes ஹியர். ஓகே, ஸோ இது என்ன? இது பைட்டு, எஸ் பைட்டு, இன் 16. முன்னாடி நம்ம வேரியபிள் ஸ்கோப்பில் டைப் இன்ஃபரன்ஸில் பார்த்தப்போ தீஸ் ஆர் த CTS. நம்ம காமன் டைப் சிஸ்டமில் திஸ் இஸ் ஹவு அ டைப் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட். ஓகே, ஸோ C#லேருந்து திஸ் இஸ் த காமன் டைப். இன்ட்டுனா அது இன்ட் 32ன்னு அர்த்தம். திஸ் இஸ் அ காமன் .NET ஃப்ரேம்ஒர்க் டேட்டா டைப். ஓகே, .NET ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் இருக்கிற காமன் டைப் சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் இருக்கிற டேட்டா டைப் இது int 32. ஓகே, விச் இஸ் ஈக்குவலன் டு int இன் C#ல இன்ட்டுனா CTSல int 32ன்னு அர்த்தம். ஓகே, அதே மாதிரி அன்சைன்டு இன்ட்டு அப்படி யூ இன்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அப்போ அன்சைன்டு இன்ட்டுன்னு அர்த்தம். திஸ் இஸ் அ காமன் டைப் சிஸ்டம்ஸ் ரெஃபரன்ஸிங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் காமன் டைப் சிஸ்டமில் இப்படி தான் இருக்கும்.
மற்ற எல்லா லாங்குவேஜ்லேருந்தும் இதே தான். இந்த எனி வேரியபிள் விச் இஸ் லிங்க்டு இந்த பிபியில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறப்போ ஒரு இன்டிஜர் 32 பிட் இன்டிஜராக ரெஃபர் பண்ணுறப்போ சிடிஎஸில் வந்து இட் வில் பி ரெஃபர்ட் இன் திஸ் வே ஒன்லி. ஓகேங்களா? ஸோ C# இப்படி தான் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அது சிடிஎஸில் அது இப்படி தான் ரெஃபர் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? அதோட சைஸஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் ஹியர். யூ கேன் கம் அண்ட் ஹாவ் அ வியூ இன் இட். These are the value data types that are present in C#. Okay, go through this and let me know if you have any doubts here. Okay, and reference type. Now reference type we have seen, நம்ம முன்னையே பார்த்தோம். classes is a reference type. இந்த object, string, dynamic இதெல்லாமே வந்து these are classes in system.object அப்படின்ற class, system.string அப்படின்ற class. Class nale it is object nale it is not a simple variable. Say simple variable kadiyadu, it is a composite variable which will hold the number of variables in it. Adukkullara nariya variables hold panni vechirukom. So it is again reference. This belongs to the reference type. Reference type na we have seen it so many times. Here it is an example for string manipulation க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா? string type இதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் நேமு. திஸ் இஸ் ஏ ப்ரோக்ராம் நேம் இன்சைட் விச் string s1 அப்படின்னா இது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் மாதிரி தான். கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிளாஸ் நேம்ன்ற ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான். string s1 இஸ் ஈக்குவல் டு a string அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறீங்க. இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? யூ ஆர் காப்பிங் த வேல்யூ தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் s1ன்ற ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற வேல்யூவை யூ ஆர் காப்பிங் இட் டு s2. ஓகேங்களா? This is again it is looking like a copy constructor. ஏன்னா this is a class, again this is you are copying it. Okay, this is again a string object. இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் கன்சிடர் ஆகும். இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ s1லேயும் a stringன்ற வேல்யூ இருக்கும், s2லேயும் a stringன்ற வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, யார் இது? மேரின் முஷரஃப், லேட் கமர். ஓகே, fine. Now I am printing the s1 and s2. s1 and s2 நான் print பண்ணுறேன். s1 is a string, s2 is a string அப்படின்னு print ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் s1 ஓட வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணுறேன், another string அப்படின்ற வேல்யூவை. ஓகே, now I try to print it. நான் இப்போ போய் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். string it is just a simple example. நம்ம டேட்டா டைப் பார்க்குறதுனால we'll go and execute that and see in the Visual Studio. Okay, so string டைப்பில் ப்ரோக்ராம். ஓகே, இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம், அங்கே இருந்த ப்ரோக்ராம். ஃபஸ்ட்டு s1 ஈக்குவல் டு a string, s2 is equal to s1. இது இப்போ s1லேயும் s2லேயும் ஒரே ஸ்ட்ரிங் தான் இருக்கும், which is a string. ஸோ நம்ம இங்கே ரைட் லைனில் பார்த்தோன்னா s1 is a string அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகும். இங்கே இப்போ அடுத்தது பாருங்களேன், நான் இந்த ரைட் லைனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர், இங்கே கன்காட்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் நான் கொடுக்காம I've given it in a new way. What is it? s1 is now open brace 0 close brace. ஓகேங்களா? this is a place holder. இங்கே நான் ஒரு place holder கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? இந்த place holder கொடுத்து, பிளேஸ் ஹோல்டர்னா என்ன அர்த்தம்? நான் இங்கே என்ன வேரியபிள் கொடுக்குறனோ, ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே என்ன வேரியபிள் கொடுக்கணும், அந்த வேரியபிளில் இருக்க வேல்யூ வில் பி பிரிண்டட் ஹியர். ஓகே, செகண்ட் பிளேஸ் ஹோல்டர் வந்து 1ன்னு கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி உங்களோட பிளேஸ் ஹோல்டரோட நம்பரிங், இண்டெக்ஸ் நம்பரிங். இது வந்து ஸ்டார்டிங், இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0. த ஃபஸ்ட் வேல்யூ வில் பி 0th இண்டெக்ஸ், த செகண்ட் வேல்யூ வில் பி ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ். ஓகே, அடுத்து வேறு ஏதாவது நீங்கள் s3ன்னு ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணுறதுனா அதோட ரெஃபரன்ஸை வந்து நீங்கள் 2ன்னு கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? தட்ஸ் ஹவ் இட் கோஸ். ஓகே, நவ் யூ ஆர் கிவிங் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் சேயிங் தட் ஐ வில் பி பிரிங்கிங் அ வேல்யூ. இங்கே யாரோ ஒரு வேரியபிள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தால் அதோட வேல்யூ இந்த இடத்துல வரும் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர், ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஓகேங்களா? /n again it is a new line, அடுத்த லைனில் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் s2 will be printed in the first index. ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் அது போய் பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அனதர் இண்டெக்ஸ்னு அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் s1ல் மட்டும் அனதர் இண்டெக்ஸ்னு இருக்கும், s2வில் ஆல்ரெடி a stringன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, நவ் ஐ வில் கோ அண்ட் பில்ட் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸ்ட்ரிங் டைப் ப்ரோக்ராமை ஃபஸ்ட்டு போய் பில்ட் பண்ணுறேன். 1 succeeded, so this build is successful. Now I try to run this program. string type run பண்ணுறேன். ஓகே, s1 is a string, s2 is a string, s1 is now another string, s2 is now a string. Okay,
புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் அவுட்புட். ஓகே, தேர் இஸ் இப்போ கன்சோலில் ரைட் லைனுன்னு இருக்குது, கன்சோலில் ரைட்டுன்னு கூட ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ரைட்டுக்கும் ரைட் லைனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ரைட் லைன் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆட் அ நியூ லைன். இங்கே வந்து நான் ரைட்டுன்னு கொடுக்குறேன் பாருங்களேன், இந்த இடத்துல நான் ரைட்டுன்னு கொடுக்குறேன். வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் வில் சேவ் திஸ் ப்ரோக்ராம், ஐ வில் ரன் திஸ். ஓகே, இது ரெண்டும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் பிரிண்ட் ஆகும். S1 is now see, S1 is a string, S2 is a string. Okay, that's the difference between right and right line. Okay, right line ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைன் பிரேக் எடுத்து நியூ லைனில் வரும். இங்கே வந்து இட் இஸ் நாட் பிரேக்கிங் எனி லைன். ஸோ தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஹியர். ஓகே, இங்கேயும் நான் ரைட் கொடுக்குறேன், பட் நான் இதுக்குள்ளார நான் /n கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ தட் இஸ் பிரேக்கிங் திஸ் லைன். இது ஒரு லைனாகவும் இது ஒரு லைனாகவும் சொல்லிட்டு இட் இஸ் கம்மிங். ஓகே, ஸோ I hope the string program, it is simple. You'll be able to understand this. Any doubts here? இது வரைக்கும் புரியுதா? Strings, reference types, data typesல value typeனா என்ன, reference typeனா என்னன்னு புரியுதா? I'll repeat once again. Value typeனா it will directly go and store your value in the stack. Okay, it is a simple data types. These are simple data types. Reference typeனா என்னன்னா, reference typeனா it will store the reference in the stack. If you go to that reference place in the heap, you will find the value. Okay, so this is the difference between value type and reference type. Fine. Next, flow control. இதை நீங்கள் வந்து C++, ஜாவா எல்லாத்துலேயுமே படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதனால தான் இது எல்லாமே ஒரே பஞ்சாக போட்டு இன்னைக்கு கிளாஸில் வில் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு given. ஓகே, simple. Conditional statements. Flow na enna, how your program is executed. Okay, a flow can be a sequence flow, selection flow, iterative flow. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சீக்வன்ஸ்னா என்ன, the statements of your program will be executed one by one, one after another. ஓகேங்களா, that is your sequence flow. அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேறு எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகலாம் அப்படின்னா, it can take selection. Okay, depending upon the condition it can select a route. Okay, either I have to go in a right hand, ஒரு சைடில் போகலாம், இந்த சைடில் போகலாமா, இந்த சைடில் போகலாமா. that is a typical example is your if else statement. Okay, so that is your selection flow control. அடுத்தது iteration என்ன, until the condition is true execute the statements repeatedly, that is your loops. Okay, so that is your repetition or your iteration structure. Okay, we'll see all these C#ல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு conditional statements. Conditional statements allow you to branch your code depending on whether certain conditions are met. Okay, condition statementsல if இருக்குது, switch இருக்குது. ifன்னு சொன்னால் it can be simple if else, else if ladder, இது எல்லாமே இருக்குது. ஓகேங்களா, எவ்ரிதிங் இஸ் இன்சைட். நான் இங்கே சும்மா if elseக்கு மட்டும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இஃப்னா அது மட்டும் கிடையாது. சிம்பிள் ifனா என்ன, if the statement is true you execute certain statement. If the condition is true you execute certain statements. If the condition is false, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்க என்னவோ அதை பார்த்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. ஓகேங்களா, that is simple if else-னா என்ன, if the condition is true then certain statements will be executed. இல்லை இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் then certain statements will execute. ஓகேங்களா, so that is if else. Apart from this if else if is also there. if else if else அப்படி கூட இருக்கலாம். else if வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ணுறதுக்கு else if வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, அண்ட் நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். என்ன எக்ஸாம்பிள்னா இது, வாட் இஸ் திஸ் எக்ஸாம்பிள், ஆட் நம்பரா ஈவன் நம்பரா. திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாமா, இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கல. ஓகே, ஒன்ஸ் யூ ஓப்பன், நான் இங்கே லெக்சர் 3 இன்றைக்கி 3rd கிளாஸ்ன்றதுனால லெக்சர் 3ன்னு சொல்லிட்டு சொல்யூஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுலேயே வந்து ஐ எம் கோயிங் டு க்ரியேட் அ நியூ ப்ராஜெக்ட். ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். அகெயின் நான் எல்லாத்துலேயும் மெயின் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு EXE-ஆகவே நான் இதை க்ரியேட் பண்ணுறேன். இதுக்கு நான் என்ன பேர் வைக்கலாம், இது வந்து ஆட் ஆர் ஈவன். ஓகே, ஆட் ஆர் ஈவன் பேர் வைக்கிறேன். க்ரியேட். Who is coming at this time? Naughty NKM. Who is that naughty NKM? 10:40. Naughty. Who is naughty? யார் அந்த naughty? Left the meeting.
ஓகே, நான் I'm gonna copy this. காப்பி பண்ணுறதுக்கு எங்கே போகணும்? இங்கே போகணுமா? ஓகே, இதெல்லாம் தேவையில்ல, சிஸ்டம் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டா போதும். ஓகேங்களா? இட் இஸ் நாட் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் நேம் தான் நேம் ஸ்பேஸாக வரும். ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கிறது வந்து ஆட் ஆர் ஈவன். ஓகே, ஐ எம் அப்டேட்டிங் தட். ஓகே, ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஃபைன், ஐ வில் காப்பி த ரிமைனிங் மவுஸ். இப்போ ஐயோ இது ஓகே, எல்லா ப்ரோக்ராமும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு இல்லை. வி ஆர் ரன்னிங் ஷார்ட் ஆஃப் டைம். ஓகே, நான் இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்லேருந்து வில் ஜஸ்ட் சி இஃப் வி ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, நான் இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன, நான் இது ஏன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா, இங்கே ரன் டைமில் நம்ம வேல்யூ வாங்குகிறோம் பார்த்தீங்களா, int டாட் பார்ஸ் கன்சோல் ரீட் லைன். ஓகே, லைக் ஸ்கேன்எஃப், லைக் சீன், இந்த மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம ரன் டைமில் வி ஆர் கெட்டிங் அ வேல்யூ. அதுக்காக இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? வி ஆர் கெட்டிங் அ வேல்யூ அண்ட் வி ஆர் பிரிண்டிங் இஃப் வேல்யூ இஸ் அன் ஆட் நம்பர் ஆர் அன் ஈவன் நம்பர். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் தட் வி வில் ஹேவ் டு டூ இஸ் வி வில் ஹேவ் டு பில்ட் திஸ். இதை பில்ட் பண்ணணும். பில்ட் ஒன் சக்சீடட் வந்துருச்சா? இப்போது நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன ஆட் ஆர் ஈவன் அதை போய் நம்ம ரன் பண்ணணும். ரன் பண்ணணுன்னா யுவர் கன்சோல் வில் பி ஓப்பன், என்டர் அ நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும். நான் சம் 37 அப்படின்ற ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன். ஆட் நம்பர் வில் பி பிரிண்டட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் யுவர் வேல்யூ இந்த ரன் டைம். ரன் டைம் எக்ஸிக்யூஷனில் நீங்கள் வந்து வேல்யூ வாங்குறதுக்கு வந்து தட்ஸ் த ப்ரோக்ராம், தட்ஸ் த சின்டாக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆட் ஆர் ஈவன் அகேன் ஃபைன். இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது next thing that we'll be seeing in the flow control is switch. switch-உம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஓகே, switch is multi-way branching. multi-way branching, ஒரு கண்டிஷன் ஒரு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பண்ணுவோம், ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இனிஷியலாக சால்வ் பண்ணுவோம். அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோட வேல்யூ எங்கே இருக்கோ அந்த கேஸ், தட் கேஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகே, ஸோ it will have a multiple routing option. எந்த இடத்துல எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமோ அது ரூட் ஆகிட்டு again it will go to the stop. ஓகே, there will be a default condition in the last. கடைசி எதுவும் எந்த கேஸுமே இல்லைன்னா there will be a default case in the last that will be executed. Okay, this is your switch statement. This is the syntax for it. There is no big difference. எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை. C++ல இருக்கிற மாதிரியே தான் இதுவும். ஓகேங்களா? there is one more example specified for switch case. என்னன்னா இங்கே கிரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன். கிரேட் ஏனா எக்ஸலண்ட், கிரேட் பி அண்ட் சி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் a skip of, இப்போ வந்து தெர் இஸ் நோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியர், தெர் இஸ் நோ பிரேக் ஆல்சோ ஹியர். பிக்கு நான் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கொடுக்கல. அப்போ பிரேக்குமே கொடுக்கலன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆப்வியஸாக அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், விச் இஸ் சி. பிஆர் இது இப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணால் என்ன அர்த்தம்? பிஆர் இருந்தாலும் சிஆர் இருந்தாலும் ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ். ஓகே, ஸோ ஐதர் இட் இஸ் பி ஆர் சி, ஐ ஹாவ் டு பிரிண்ட் வெல் டன். ஓகே, so well done. Then D, you passed. F, better try again. Okay, default invalid grade. Okay, this is a simple example for switch case. I hope you know all this. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ன்றதுனால I am moving it fast. இதெல்லாம் தெரியுமா you guys? You have learned it before, right? Give me answer in the chat box. switch caseலாம் தெரியும் தானே? புரியுதா? yes, fine. so this is an example. okay, அடுத்து next நம்ம பார்க்க போகிறது loopsனா again you know C++ல வந்து there are 4 different loops. இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லூப் ஒன்று இருக்குது.
ஃபார் வைல் டூ வைல் முன்னாடியே நமக்கு தெரியும். ஃபார் ஈச் அப்படின்ற ஒரு லூப் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll see. ஓகே, ஃபார் லூப் இட் இஸ் அன் என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப். வைல் லூப் இட் இஸ் அன் என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப். அப்படின்னா என்ன, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டிஷனை செக் பண்ணிவிட்டு தான் லூப்பில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணுவீங்க. ஸோ ஃபார் அண்ட் வைல் போத் ஆர் என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப். டூ வைல் இஸ் அன் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப். எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப்னா என்ன, நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமை உள்ள இருக்க கோட் த பாடி ஆஃப் த யுவர் லூப் வில் பி எக்ஸிக்யூட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் யூ வில் கோ அண்ட் செக் ஃபார் த கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ நவ் எப்படி இந்த எந்த சீக்வன்ஸில் ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் பி இனிஷியலைஸ்டு. ஆஃப்டர் இனிஷியலைசேஷன் யூ வில் கோ அண்ட் செக் ஃபார் யர் கண்டிஷன். இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ யூ கோ அண்ட் எக்ஸிக்யூட் த ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா அடுத்தது எக்ஸிக்யூஷனுக்கு போகும். எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ, இன்க்ரிமெண்டேஷன் நடக்கும். ஓகே, இன்க்ரிமெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்து மறுபடியும் கண்டிஷன் செக்கிங்க்கு வரும். ஓகே, அகேன் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ இட் வில் கோ டு திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, அகேன் இன்க்ரீஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ, go back to condition checking. So this is the flow of for loop. Okay, first initialization will happen, then condition check, then execute your statements. If the condition is true, go back to increment value. Increment பண்ணதுக்கு அப்புறம் you go and check back the condition. So this is how your for loop is executed. Fine. Next, while loop. While loop again, you know, it is also an entry control loop. அதே மாதிரி தான் for loop மாதிரி தான். First you will check for the condition. If the condition is true, you go and execute the codes that are inside the block. உங்கள் while loop உள்ள இருக்கிற block எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க. Then you will increment your value. And the incrementation வந்து it is compulsory. If you don't do this, இந்த incrementation பண்ணலனா இது infinite loop ஆகிடும். Because you are not doing anything to reach your exit condition. உங்கள் exit condition reach பண்ணுறதுக்கான எந்த எஃபர்ட்டுமே நீங்கள் கொடுக்கலன்னா it will be an infinite loop. Okay, so this incrementation is very important here to terminate your loop. உங்கள் loop terminationக்கு இந்த incrementation is very important. Okay, so this will be executed until your condition is true. Once your condition becomes false, it will go out and exit the next statement. Okay, example, printing 1 to 4 0 to 4 will be printed for this program. ஏன்னா நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கிறது 0ல இருந்து. ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே 0 பிரிண்ட் ஆகும், 5 உள்ளே வராது, 4 வரைக்கும் உள்ளே வரும். ஓகேங்களா, then it will be printed. So 0 to 4 will be output for this loop. Okay, this is while loop, which is entry control loop, which is very similar to for loop. Okay, now do while loop. Do while loop na enna, it is an exit control loop. Exit control loop na enna, your body of the loop will be executed at least once. Here your body of the loop is set. So whenever you come inside, you directly go inside the body of the loop, you execute certain statements, then you test your condition. Okay, inga test பண்றீங்க, அப்போ அந்த ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா you go back and execute your body of the loop. So execution is taking place at least once. Okay, இங்கே எக்ஸிக்யூஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆச்சு இங்கே உள்ளே நடக்கும். சேம் ப்ரோக்ராம் ஹியர், சேம் அதே தான். நான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு 0 பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷனே செக் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல். ஓகே, டூ வைல் லூப். திஸ் இஸ் நியூ. இது வந்து பைத்தானில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக பைத்தான் நீங்கள் படிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 18th ரெகுலேஷனில் இட் இஸ் நாட் தேர் ஃபார் யூ, ஐ கெஸ். ஸோ திஸ் ஃபார் ஈச் லூப் அப்படின்னா என்னென்னா, this works for composite data types. இப்போ அரே அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு வைங்களேன், அரேயில் நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் போய் என்ன கொடுப்பீங்கன்னா, int items, this is your iteration variable. இது வந்து ஒரு உங்களோட இன்க்ரிமெண்ட் வேரியபிள்னு வச்சுக்கோங்க, ஐன்னு கூட வச்சுக்கலாம். அது int i in array அப்படின்னா அரேயில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த லூப் ரன் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ யூ ஹவ் ஸ்பெசிஃபைட் அ லிமிட். அந்த லிமிட் என்னன்னா உங்கள் அரே. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த கலெக்ஷனில் இருக்க எல்லா ஐட்டமையும் நீங்கள் விசிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் யுவர் லூப் வில் எக்ஸிட். ஓகே, தட் இஸ் இட். ஓகே, C# provides you an easy to use, more readable alternative for loop. For loop or alternative for each loop. ஓகேவா, it iterates through the item of array or collection. இது மொத்தமாக அரேக்குள்ளே இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் ஐட்ரேட் பண்ணிட்டு தான் இதை வந்து எக்ஸிட் ஆகும். ஓகேங்களா, இதுக்கு எக்ஸிட் கண்டிஷன் என்னென்னா எண்ட் ஆஃப் யுவர் அரே. உங்கள் எண்ட் ஆஃப் த அரே தான் இதோட எக்ஸிட். ஓகே, ஸ்டார்ட் ஆஃப் த அரே தான் உங்களோட என்ட்ரி. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்லேருந்து எல்லா அரே ஐட்டம்ஸ்க்கும் இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு தென் ஒன்லி இட் வில் எக்ஸிட். ஓகே, now let us see this program. Print array. உங்கள் அரேயில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க. அரேவை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா, யூ ஹவ் டிக்ளேர்ட் a_array அப்படின்ட்டு அதை இனிஷியலைஸும் பண்ணிட்டீங்க. there are totally 7 elements in your array. Okay, now you are trying to print your array elements. Okay, இப்போ நீங்கள் for each
int items I கூட இங்கே வச்சுக்கலாம் in array அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த லூப் ரன் ஆகும். இங்கே நம்ம உள்ள ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம். இட் வில் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் 1. ஓகே, 1 பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்த ஐட்ரேஷனுக்கு 2 ஃபார் ஐட்டம் 2 இன் அரே அப்படின்ற 2 வில் பி பிரிண்டட், 3 வில் பி பிரிண்டட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இட். இது என்ன, why is it? It is an alternate for loop which is used to which is used to loop through your collection. உங்கள் கலெக்ஷன் ஃபுல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து லூப் பண்ணி you will have to execute a certain set of statement அப்படின்றப்போ நீங்கள் for each அப்படின்ற லூப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் அ நியூ ஃபீச்சர் இன் C#. apart from other 3 loops like for, while and do while. Okay, so this is a new feature here. Okay, I've given a sample program, you can go and execute this. Okay, and apart from this there are jump statements. இப்போ flow control first conditional statements பார்த்தோம், அதில் if statement, switch statement லாம் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து flow control loops பார்த்தோம். loopsல 4 kinds of loops பார்த்தோம். now it is jump statements. ஜம்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது go to statement. again this go to, break, continue, return, everything you have seen முன்னாடியே நம்ம பார்த்தது தான். ஓகேங்களா, go to statement என்ன பண்ணும் அப்படின்னா go to some label. label can be any name, any name you can give. ஓகேவா, இங்கே வந்து go to location 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கொடுக்கலாம். location 1 will be label. location 1ன்ற லேபிள் நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்ராமில் எங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த இடத்துக்கு எக்ஸிக்யூஷன் போயிடும். ஓகேங்களா, go to label நீங்கள் இருக்குது, your execution will skip all these statements and will go directly to that label. அந்த லேபிளுக்கு வந்து டைரெக்டாக எக்ஸிக்யூஷன் போயிடும். this is go to statement. என்ன இங்கே எழுதிருக்குன்னு பார்க்கலாம். the go to statement enables you to jump directly to another specified line in the program indicated by the label. லேபிள்னு எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு எக்ஸிக்யூஷனை கொண்டு போயிடும், skipping all the statements in between. உள்ளே இருக்க எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக இருக்கும். அதுதான் இங்கே ஜம்ப். ஓகேங்களா, that's why it is called as jump statement. ஓகே, go to புரியுதா? go to இது வரைக்கும் நடத்துறதெல்லாம் புரியுதா? ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன்னா? anybody unmute and tell me yes or no, I am not going to chat. புரியுதா? yes ma'am. okay, புரியுது. fine. now break நம்ம இதை வந்து switchலே பார்த்தோம். switchல break it will break the loops. okay, if it is used inside the loopக்குள்ளார யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த லூப்பை எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு வெளியே, அந்த லூப்னா இப்போ வந்து இது இஃப்க்குள்ளார இங்கே பிரேக் இருக்கா, இட் வில் exiting the loop itself, complete while loopையே எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடும். ஓகே, whenever your break is encountered it will terminate the loop immediately. it will not continue your execution of the loop for any further. it will come to the next statement. அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக வந்துடும். so this is your break. okay, break என்ன பண்ணும், it will immediately, whenever a break is encountered it will immediately terminate that break. அந்த இடத்துலையே இப்போ உங்களோட லூப்பை டெர்மினேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஐட்ரேஷன் எதையுமே பார்க்காம it will come to the next statement directly. okay, control will switch to the statement immediately after the end of the loop. அதுக்கு அடுத்த லூப்க்கு அப்புறம் இருக்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டோ that will be executed immediately. okay, so this is break statement. it will terminate the loop, come to the next statement and execute it. okay, whenever break is encountered. அதுவே continue என்ன பண்ணுன்னா it will only terminate that iteration. அந்த ஐட்ரேஷனை மட்டும் டெர்மினேட் பண்ணிவிட்டு it will go to the start of your loop. ஓகே, இப்போ வந்து இப்போ I is equal to 5ன்றப்போ கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அந்த 5 அந்த I is equal to 5 என்கவுண்டர் ஆகிறப்போ மட்டும் அந்த ஐட்ரேஷன் அப்படியே அதுக்கு கீழே இருக்க கோட் பிளாக் எதையுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக இட் வில் கோ டு த டாப் ஆஃப் த வைல் லூப் அண்ட் ஸ்டார்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் த நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். அடுத்த ஐட்ரேஷன் வந்து நார்மலாக அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட். எந்த ஐட்ரேஷனுக்கு நம்ம கண்டினியூன்னு கொடுக்குறோமோ அதை மட்டும் டெர்மினேட் பண்ணிவிட்டு இட் வில் கண்டினியூ வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஐட்ரேஷன்ஸ். ஓகே, இட் எக்ஸிட்ஸ் ஒன்லி த கரண்ட் ஐட்ரேஷன் ஆஃப் த லூப். எந்த ஐட்ரேஷனுக்கு நம்ம கண்டினியூ கொடுத்துருக்கோமோ அதை மட்டும் தான் எக்ஸிட் பண்ணுவோம். பிகினிங் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த லூப் வில் ராதர் இது நம்ம தப்பாக கொடுத்து வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா, will restart at the beginning. okay, will restart at the beginning of the next iteration. அடுத்த ஐட்ரேஷனோட அடுத்த ஐட்ரேஷனை அப்படியே it will continue. ஓகேங்களா, so this is the continue statement. The difference between break and continue is break will terminate your loop entirely and come to the next statement after the loop. okay, continue will terminate only that iteration and it will go to the top of the loop and continue with the next iteration. okay,
யூ கேன் புட் ஆன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். நீங்கள் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸை போட்டு எழுதலாம். இது திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஓகே. தென் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். ரிட்டர்ன் நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லையும் மெத்தட்ஸ்லையும் பார்க்குறது தான். த ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரிட்டர்ன் in your functions. What is this return doing? It will exit the method, it will carry the value with it and give it to the calling function. எந்த இடத்துல இருந்து ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துக்கு அதோட வேல்யூ போய் சப்ளை பண்ணிடும். ஓகேங்களா? ஓகே. The return statement is used to exit a method of a class, returning control to the caller of the method. எந்த மெத்தடை எங்கே போய் கால் பண்ணுதோ அந்த இடத்துக்கு கண்ட்ரோலை கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? This is again a jump statement. If method has a return type ஏதாவது இருந்ததுன்னா it must return a value. அது வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஓகேங்களா? அதர்வைஸ் எந்த ரிட்டர்ன் டைப்பும் இல்லை, வாய்டாக இருந்துச்சுன்னா it is returning a void, it is returning nothing அப்படின்னு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் your flow control. Okay, so far I think it is clear. I'll come to the chat. இது வரைக்கும் நடத்தின வரைக்கும் புரிஞ்சுதா everyone? Third year CSC ன்னு கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்கா? ஓகே. தேர்ட் இயர் சிஎஸ்சி ஃபைன். வில் கோ டு த லாஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் டுடே செஷன். ஐயோ நான் பேசுறது எனக்கு கேட்குது. Somebody has turned on the mic. சந்துரு மேம். சந்துரு புரியுது, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கு. சந்துரு கரெக்டாக போறீங்க. என்னமோ ஆன் பண்ணிட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு கேக்குதா மேம்? ஹலோ. Ask him to mute. Okay, so the final topic of today's class is enumeration. Enumeration நம்ம எதுக்கு கீழே பார்த்தோம்? வேல்யூ டைப்பில் யூசர் டிஃபைன்டு வேல்யூ டைப். இப்போ அது கீழே எனுமரேஷனை பார்த்தோம். ஓகேங்களா? I'll go back and show you where did we see the enumeration. வேல்யூ டைப்பில் யூசர் டிஃபைன் டைப்பில் எனுமரேஷனை பார்த்தோம். ஓகேங்களா? we'll see in detail what is an enumeration. Enumeration is a user defined value type. Okay, enumeration is a special class that represents a group of constants, unchangeable value. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா enum அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ், இப்போ நம்ம கிளாஸ் நேம் கொடுப்போம். இது வந்து ஒரு யூசர் டிஃபைன்டு டேட்டா டைப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம். இங்கே லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்ட்ரக்சர் நேம் அப்படின்னு கொடுப்போம். இங்கே எனும் நேம். ஓகேவா? எனுமரேஷன் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னு வைங்களேன். இங்கே நான் என்ன கொடுக்குறேன்? எனும் லெவல் லோ மீடியம் ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா there is no semicolon, nothing, ஓப்பன் பிரேஸ், லோ மீடியம் ஹை, மூணே வேல்யூ தான். இதுக்கு ஒரு டேட்டா டைப் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் வந்துட்டு உள்ளே நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கேன். பை டிஃபால்ட் இந்த வேல்யூஸ் நான் எனுமில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணேன்னா, எனும்ன்ற கீவேர்ட் கொடுத்து உள்ளே நான் கண்டென்ட்டை கொடுத்தேன்னா, the first ஒன்னுக்கு வந்து the value will be assigned, value will be equivalent to 0, second one வந்து 1, third one வந்து 2, it goes on. Okay, so by default 0 for the first one, first item will have value 0, second item will have 1 and so on. அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இதோட வேல்யூஸ் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டன்ட் லோ மீடியம் ஹை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க. நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நான் இங்கே வந்து எனும் இஸ் அ டேட்டா டைப் இல்லையா, நான் எனும் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணோன்னா அந்த டேட்டா டைப் வச்சு தான் நான் க்ரியேட் பண்ணோம். நான் இங்கே ஒரு யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட பேர் என்ன? லெவல். நான் இங்கே எப்படி அப்போது வந்து நான் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணோம், எனுமரேஷன் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணணும்னா லெவல் ஸ்பேஸ் மை வேரியபிள், ஏதோ ஒரு வேரியபிள் நேம், சே ஏ கூட வச்சுக்கலாம். லெவல் ஸ்பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லெவல் டாட் மீடியம். நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் வேல்யூ, அதோட வேல்யூ வந்து மீடியம்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன். இப்போது உள்ளே போயிட்டு நான் ஸ்விட்ச் கேஸில் கொடுக்குறேன். ஸ்விட்ச் கேஸில் இப்போ என்னோடய வேல்யூ என்ன? ஆக்சுவலி மை வேரியபிள் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா மீடியம்ன்ற வேல்யூ இருக்கும். ஸோ மீடியம்ன்ற வேல்யூ இங்கே தான் போகும். என்னோடய கேஸ் வந்து மீடியம் கேஸு, உள்ளே போனால் மீடியம் லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகும். பட் why this is needed அப்படின்னா, யூ டிக்ளேர் யுவர் வேரியபிள். நான் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்ஸை, ரீட் ஒன்லி வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன், which will have an associate value to it. ஓகே, நான் இங்கே லோ மீடியம் ஹைன்னு தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். அப்படி அதோட அசோசியேட்டட் வேல்யூமே அதுக்கு இருக்கும். லோக்கான வேல்யூ 0,
மீடியம்கான வேல்யூ 1, ஹைக்கான வேல்யூ 2. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி தெர் வில் பி அ வேல்யூ அசைன் டு இட் விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ. இப்போ நான் அடுத்த எக்ஸாம்பிளை காமிச்சேன்னா யூ நோ. ஓகேங்களா? எனும் மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எனுமரேஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். இது நான் கமெண்ட்டில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஜான்வரியோட வேல்யூ வில் பி 0, February 1, March 2. ஸோ ஆப்வியஸ்லி தெர் இஸ் அ வேல்யூ அசோசியேட்டட் வித் இட். டேரெக்டாக நீங்கள் எனும் மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க விச் இஸ் கால்ட் அஸ் மந்த்ஸ்ன்ற நேமில் நீங்கள் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பை வேல்யூ டைப்பை க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேங்களா? இப்போ உங்கள் ப்ரோக்ராமில் வந்து யூ ஹாவ் டு பிரிண்ட் த அசோசியேட்டட் நம்பர். இது கூட இருக்கிற நம்பரை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நம்பர் நம்பருன்ற வேரி பண்ணுவீங்க. டைப் காஸ்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா? திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டைப் காஸ்டிங். வாட் இஸ் டைப் காஸ்டிங்? யூ ஆர் சேஞ்சிங் த டைப் ஆஃப் த வேரியபிள். ஓகே, மந்த் டாட் ஏப்ரல் வந்து ஒரு எனும் வேரியபிள். ஓகேவா? அந்த எனும் வேரியபிளில் இன்டிஜராக நீங்கள் மாற்றுறீங்க. அதோட ஈக்குவலண்ட் இன்டிஜர் வேல்யூ என்ன? ஏப்ரலோட ஈக்குவலண்ட் இன்டிஜர் வேல்யூ என்ன? 3. ஸோ இஃப் யூ எக்ஸிக்யூட் திஸ் ப்ரோக்ராம் my num will return 3. Okay, so this is a typical example. So what is the value associated with each element of enum குள்ள இருக்க ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் என்ன வேல்யூ அசோசியேட் ஆகிருக்குன்னு this is a typical example. Now இதையே கொஞ்சம் வேரியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே பார்த்தீங்களா, ஜான்வரி, ஃபெப்ரவரி, மார்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 நான் இங்கே வேல்யூவை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன். அப்படின்னா ஏப்ரல் வந்து மார்ச் +1 will be taken. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரியோட வேல்யூ பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் 0, February 1, மார்ச் டிஃபால்ட்டாக இது எந்த வேல்யூ நான் கொடுக்கலனா it will be 2. ஓகே, I have given 6 here, so the value of March will be 6, and after that my enumeration will be 1 plus March, 1 plus April, 1 plus May. That's how it is. Okay, now again if I try to print the value of Aprilோட வேல்யூ நான் இப்போ print பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா my value will be 7. ஓகேங்களா? So this is called enumeration variable. This is how you create your enumeration data type. Months in or data type நாம create பண்றோம், months in or data type நாம create பண்றோம். ஓகேங்களா? So this is how it is. Enumeration புரியுதுங்களா? Enumeration is a user defined data type that you are creating. It will have a set of constant variables inside, and it will have an associated value, default associated values அதுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? அசோசியேட்டட் வேல்யூஸை எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். டேரெக்டாக இஃப் யூ மந்த் டாட் ஏப்ரல்னு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் அஸ் ஸ்ட்ரிங். இதுக்கு முந்தின ப்ரோக்ராமில் பார்த்தோம். ஓகே, டேரெக்டாக லெவல் மை வேரியபிள் லெவல் டாட் மீடியம் வந்து ஒரு இந்த நம்ம வந்து எனும் வேரியபிள்னே க்ரியேட் பண்ணுறோம் இங்கே. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் வேரியபிள் இஸ் ஆஃப் டைப் எனும் டேட்டா டைப் என்ன லெவலுன்னு நம்ம இங்கே ஒரு டேட்டா டைப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டேட்டா டைப்பில் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம். அதுக்குள்ளார வேல்யூ நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? மீடியம்னு கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் இட். இது வந்து நம்பராக நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் எனுமரேஷன் வேரியபிள். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் த கிளாஸ் டுடே. எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? எனி டவுட்ஸ்? நோ. புரியுதா? எல்லாம் புரிஞ்சுதா?